Hello friends. In previous video, we already started about our second chapter, that is logic gates. And in logic gates, I told you that there are two types of gates, basic gates and derived gates. And in basic gates, there are three gates, and or not. We already saw the truth table, symbol, logical diagram of these three gates. And in derived gates, again there are three gates. First one two gates and one is XOR gate. In derived gates, first one NAND gate, NOR gate and exclusively OR gate. That is XOR gate. Again we saw the लॉजिकल स्टेटमेंट म्हणूया किंवा बुलियन इक्वेशन घेतलेलं आहे आपण त्याचं, देन डायग्राम घेतलेले आहे, सिम्बॉल पण घेतलेला आहे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी how the NAND and NOR gates works for the basic gates, or how we can prepare or we can make the basic gates with the help of NAND gate. The question is asked in the exam that why NAND gate is called as universal building block element, or why NOR gate is called as universal building block. Now, why it is called as universal building block? First one, with the help of NAND gate, we can prepare the basic gates, and with the help of basic gates, we can prepare any derived gate. So, NAND gate is called as universal building block. NOR gate is also called as universal building block. Sorry. परीक्षेला येताना तुम्हाला कोणताही एक येईल, आयदर नॅन्ड येईल किंवा नॉर येणार आहे. तर आपण सुरुवातीला NAND gate ने सुरुवात करूया. बघा, NAND gate as a universal building block. Now with the help of this NAND gate, we are going to create first one NOT gate, then AND gate and then OR gate. हे तीन तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये किंवा आपण जो रेफरन्स बुक वापरतो फरकेचा त्यामध्ये पण आहे की वन नॉट गेट, देन अँड गेट आणि ऑर गेट. आणि आणखी मी दोन एक्स्ट्रा सांगणार आहे तुम्हाला. एक असेल नॉर गेट, नॅन्ड पासून नॉर कसा करायचा आहे आणि नॅन्ड पासून एक्सॉर कसा करायचा आहे. दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, तुमच्या सिलेबसच्या बाहेर आहे, पण तरी देखील तुम्हाला इन केस जर एक्झामला क्वेश्चन आला तर रेफरन्सच्या बाहेर आहे, पण इन केस तुम्हाला माहित पाहिजे की नॅन्ड युनिव्हर्सल बिल्डिंग का म्हणतात, मी तो पण तुम्हाला सांगणार आहे. Let us start with the first one. NAND works as NOT gate. Now, for your information, I write the truth table of the NAND gate here. A and B are inputs. काल पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. And Y is the output. If both the inputs are low, 0, 0, what is the statement for NAND? Or what is the equation? Y is equals to A into B complement. And the कॉम्प्लिमेंट आपण घेणार आहोत. मग मल्टिप्लिकेशन केलं, त्याचा कॉम्प्लिमेंट केला, 1 आलेला आहे. इथे मल्टिप्लिकेशन केलं, कॉम्प्लिमेंट घेतला 1. 1 into 0, 0, 0's complement is 1. 1 into 1, 1, and complement of 1 is nothing but the 0. So we can say here the truth table of NAND gate. Now, if I draw NAND gate here, this is A, this is B, and this is Y is equals to A into B complement. कालच्या व्हिडिओमध्ये हा मी तुम्हाला सांगितलेला आहे की NAND गेट वर्किंग पण सांगितलेलं आहे, सिम्बॉल घेतलेला आहे आपण. नाउ व्हाट आय एम गोइंग टू डू हियर, आय combine, short out these two inputs and only one input is there. So what happens, A आणि B दोन इनपुट आहेत, मी दोन्ही काय केलेले आहेत, शॉर्ट केलेले आहेत. याचा अर्थ इथे इनपुट किती राहणार आहे, आता एकच इनपुट राहील. लेट अस से दॅट इनपुट इज नथिंग बट A. व्हाट अबाउट Y? Y इज नथिंग बट A into A. आता दोन इनपुट नाहीये, तर दोन्ही इनपुट काय केलेले आहेत, शॉर्ट केलेले आहेत. दोन्ही इनपुट शॉर्ट केले म्हणजे एकच इनपुट झालेला आहे. आता बघा, A जर 0 असेल तर दोन्ही ठिकाणी काय येईल, 0 येईल. दोन्ही ठिकाणी 0 आला तर y is equals to a into a complement. दोन्ही ठिकाणी 0 असेल तर NAND गेटचा ट्रुथ टेबल कडे जातो मी, दोन्ही 0 आहे तर y किती होणार आहे. सो y is equals to here 1, a into a चा कॉम्प्लिमेंट, 0 into 0 त्याचा कॉम्प्लिमेंट किती होतं, 1. Now if I say a is equals to 1,
If I say I write here input and output. अगोदर इनपुट मी 0 घेतला होता, आउटपुट आलेला आहे 1. आता मी इनपुट किती घेतलं 1, इथून 1 आला म्हणजे दोन्ही इनपुटला किती असणार आहे 1. सो 1 into 1, दोन्ही ठिकाणी 1 असेल तर आउटपुट किती येते आपलं 0. सो आय राइट इफ इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0, व्हाट इज दिस? This is the truth table of NOT gate. So we can say that with the help of NAND gate we easily construct NOT gate. What you have to do, you have to just combine the two inputs, just sort out. दोन्हींना शॉर्ट केलेला आहे, दोन्हींना शॉर्ट केलं म्हणजे कंबाईन केले दोन्ही इनपुट, मग एकच इनपुट तयार झालेला आहे. We get the truth table like this, and this truth table is nothing but the output is the complement of input, and this is nothing but the logical statement of the NOT gate. So with the help of NAND gate we constructed or prepared NOT gate. Now next one, दुसरा जो आहे, दुसरा गेट मी तयार करणार आहे NAND gate as. लक्षात येते हा सोपा आहे बघा. तर हा जर लक्षात आला तर पुढचंही आपल्याला इझी लक्षात येईल. मग NAND as a AND. NAND पासून मी कोणता गेट तयार करणार आहे? आता दुसरा जो येणार आहे तो AND गेट तयार कर. आता NAND पासून AND करणं खूपच सोपं आहे बघा. NAND as AND. See what? This one is your NAND gate. A, B and Y is equals to here what? A into B complement. This is your NAND gate. Now with the help of NAND gate, remember one thing, we are going to use only NAND gate. फक्त आणि फक्त आपण NAND गेटच वापरणार आहोत. मग मी NAND गेटला अगोदर काय केलं होतं, तर NOT गेट क्रिएट केलेला आहे, आपण कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे लाईक दिस वन. बघा हा कोणता आहे NAND, याच्या पुढे कोणता कनेक्ट केलाय मी NOT. दिस AND gets cancel with this NOT gate and we get AND gate like this one. Y is equals to A into B complement. मग इथे येताना काय आहे, Y is equals to A into B complement complement cancel, we get A into B. Let us prove with the help of a truth table. आपण ट्रुथ टेबल घेऊया, तुमच्या लगेच लक्षात येईल ट्रुथ टेबलने. ट्रुथ टेबल घेण्यासाठी मी थोडीशी मला जागा पाहिजे, लक्षात येईल तुमच्या. सो हियर ट्रुथ टेबल मी घेतोय, इथे A घेतोय, इथे B आणि इथे Y. A, B and Y. A 0 0. If A is 0, B is 0. 0 0 असेल, NAND गेटच्या ट्रुथ टेबल काय सांगतो, 0 0 असेल तर इथे किती येणार आहे 1. हा 1 इथे आला, 1 into 1, 1 1 असेल तर इथे आउटपुट किती येणार आहे तुम्हाला 0. सो आय राइट हियर 0. इथे लक्षामध्ये A 0, B 0, Y 0. Now let us say 0 1. दिसतंय का? मी हा रफ करतो आणि याच्याच ठिकाणी दुसरा लिहितो. A is 0, B is 1. A is 0, B is 1. पुढचा हे रफ करतो, मी तुमच्या सहजासहजी लक्षात येईल. हा 0 आहे, हा 1 आहे. What is the output of NAND gate here? Output of NAND gate is 1. So I got here 1, here 1, here 1, because the single input, this is sort out. So either short केलेले असतील तर 1 into 1 आणि NOT gate आहे, so we get the output as 0. That is multiplication of this is 0. If I take 1 1, मी जर 1 1 घेतला, आता 1 0 घेतला तरी तोच येणार आहे, त्यामुळे मी तो स्किप आउट करतो आणि A 1 घेतो आणि B 1 घेतो. If A is 1 and B is 1, I write here A, B आणि Y. बघा अगोदर मी A 0 घेतला, B 0 घेतला, Y पण किती आलेला आहे तर 0 आलेला आहे. देन आता मी कोणता घेतला होता 0 1 0 आलेला आहे. जर 1 0 घेतला तरी देखील काय येणार आहे 0 येणार आहे. You can verify it at home. If I take A1 and B1, I write here A is 1, B is 1. A1 आहे, B1 आहे. Then 1 into 1, what is about NAND gate? NAND gate चा ट्रुथ टेबल आपल्याला सांगतोय की दोन्ही इनपुट जर हाय असतील तर आउटपुट किती येणार आहे 0. ते जे आउटपुट आलेलं आहे ते आपण काय केलेलं आहे, NAND गेटने जो NOT गेट क्रिएट केलेला आहे त्याच्या इनपुटला दिलेला आहे, म्हणजे या दोन्ही ठिकाणी किती येतील
0 0 0 आला, 0 0 असेल तर NAND आपल्याला सांगतोय की आउटपुट किती येणार आहे, तर 1 येणार आहे. सो हियर वी कॅन राइट द आउटपुट इज 1. मग इथे आउटपुट किती येतोय, 1 येतोय. सो यू कॅन सी हियर, काय लक्षात येते तुमच्या, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ AND गेट. हा कशाचा ट्रूथ टेबल आहे, तर AND गेटचा ट्रूथ टेबल आहे. So with the help of NAND gate we construct here AND gate. NAND not automatically काय तयार होणार आहे, तर NOT गेट सॉरी AND गेट क्रिएट झालेला आहे. And the last basic gate with the help of NAND gate, that is OR gate. बघा आपण अगोदर काय काय बनवलं, एक बनवला NAND पासून काय बनवला, NOT फर्स्ट वन, सेकंड वन बनवला AND, आणि आता आपण थर्ड वन बनवणार आहोत तो NAND ऍज अ OR गेट. मग OR गेट बनवण्यासाठी मी अगोदर डायग्राम ड्रॉ करतो इथे. बघा हा एक NAND गेट घेतलाय मी, आणखी एक NAND गेट देतो, या दोघांना शॉर्ट करतो आणि इथे घेतो इनपुट A आणि इथे घेतो इनपुट B. याचं जे आउटपुट आहे ते आणखी दुसऱ्या NAND ला देतो. लेट अस सी व्हाट हॅपन्स, काय होईल. मी इथे ट्रूथ टेबलला जागा ठेवतो म्हणजे तुम्हाला ट्रूथ टेबल लक्षात येईल. इथे घेतो मी A, B आणि 1. सहजासहजी आपल्याला ट्रूथ टेबल व्हेरीफाय करता येईल की ऑरचाच ट्रूथ टेबल येतोय का. डायग्राम काय केलेली आहे, दोन नॉट गेट ते NAND गेटला मी कनेक्ट केलेले आहे आणि इथे मी घेणार आहे आउटपुट इथे आहे 1. चेक करूया. A घेतो मी 0, B घेतो 0. ट्रूथ टेबल मध्ये लिहितो A 0 and B is also 0. A 0 आहे, B पण 0 आहे. आता हा NAND works as NOT. Here also दोन्ही इनपुट शॉर्ट आहे, दोन्ही इनपुट एकमेकांना कनेक्ट केलेले आहेत. सो वी कॅन से दॅट output is inverse complement of input. So here I write 1, here also got 1. Now let us come towards the truth table of NAND gate. कारण इथे सिंपल NAND gate आहे. मग 1 into 1 किती आहे, 0. So I get the output is 0. लक्षामध्ये घ्या की हा 1 into 1 आहे. इथे मी NAND चा ट्रूथ टेबल ऑलरेडी ड्रॉ करून ठेवलेला आहे किंवा आपण काल घेतलेला आहे. आता दोन्ही इनपुट 1 1 असतील तर आउटपुट 0 आलेला आहे. देन पुढे जाऊया आपण. इफ आय टेक B is 1. आता काय करतोय मी, B किती घेतलाय, 1 घेतलेला आहे. मग हा 0 आहे, हा 0 आहे म्हटल्यानंतर दिस इज नॉट गेट. सो कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट हियर 1. नाउ नेक्स्ट इथे 1 आहे म्हटल्यानंतर पुढे गेल्यानंतर हा किती होईल, कॉम्प्लिमेंट होईल 1 चा, म्हणजे तो 0 होणार आहे. मग 1 0. चला NAND कडे घेऊया, NAND च्या ट्रूथ टेबल कडे. 1 into 0 आउटपुट किती आहे, 1. So here we can write 1. What is the input? What are the inputs? 0 and 1. पुढे जाऊया आपण. A 1 घेतो मी आणि B किती घेतो, 0 घेतो. A घेतो 1, B घेतो 0. Then what about the outputs? नॉट गेट आहे, इथे कॉम्प्लिमेंट होईल. खालच्या बाजूला म्हणजे खालच्या गेटला कॉम्प्लिमेंट झालेला आहे. 0 1 0 1. Let us go to the truth table of NAND. 0 1 output is 1. So here we can write what we take. A is 1, B is 0 and we get output as 1. Now let us take both, that is A is 1, B is also 1 and the output of that NOT gate 0 0. Let us move towards our truth table for the NAND gate. 0 into 0, that is output is 1. So if we see carefully, this is the truth table for OR gate. OR gate म्हणजे काल सांगितलं होतं मी addition of inputs. बघा 0 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1 0 असे सम तुम्हाला सांगितलेला आहे. 1 plus 1 मॅथमॅटिक्स मागचा जो चॅप्टर झालेला आहे, 1 plus 1 is 10. That is sum 0 and carry 1. म्हणजे carry 1 आलेला आहे म्हणून 1 लिहितोय. So this is the truth table for OR gate.
So here we can say that with the help of this NAND gate we construct basic 3 gates. आता मला NOR क्रिएट करायचा आहे. काय करायचं आहे मला आता? हा इथपर्यंतच तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहायचा आहे. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन असेल, 3 मार्क्सचा असेल, 3 मार्क्सचा असेल तर 3 गेट 3 मार्कला, म्हणजे नॉट, त्यानंतर अँड आणि त्यानंतर ऑर. 3 गेट विथ द हेल्प ऑफ नॅन्ड गेट तुम्हाला बनवायचे आहे. डायग्राम आणि ट्रुथ टेबल, अर्ध्या मार्क्ससाठी डायग्राम, अर्ध्या मार्क्ससाठी ट्रुथ टेबल. हा 3 मार्क्ससाठी क्वेश्चन असणार. आणि जर 4 मार्क्ससाठी क्वेश्चन असेल तर एक स्टेटमेंट तुम्हाला तिथे मेन्शन करायचं आहे की with the help of a NAND gates we can construct the basic gates. So we say that NAND is nothing but the universal building block. I repeat the statement that with the help of NAND gate we can construct the basic gates. So NAND gate is called as universal building block if the question is particularly asked with NAND gate. जर क्वेश्चन नॉर गेटला विचारला असेल तर सेम ट्रीटमेंट आपण देणार आहोत. नॉर गेट साठी डायग्राम मात्र वेगळे असणार आहे, ट्रुथ टेबल मात्र तेच असतील, कारण ट्रुथ टेबल नॉट, अँड आणि ऑर चे बदलत नाहीत. ट्रुथ टेबल तेच असणार आहे. आपण ते व्हेरीफाय करणार आहोत पुढे जाऊन. आता मी काय सांगतो तुम्हाला की फोर्थ हा तुम्हाला परीक्षेला लिहायची गरज नाहीये. NAND ऍज अ नॉर. NAND ऍज अ नॉर जर मला लिहायचं असेल, आता माझ्याकडे काय आहे, ऑलरेडी इथे ऑर तयार आहे. इथे विथ द हेल्प ऑफ NAND गेट माझ्याकडे ऑलरेडी काय आहे, ऑर गेट तयार आहे. मग हा जो आउटपुट मिळालाय याला मी काय करतो, एक नॉट गेट टाकून देतो. हा ऑर आणि हा नॉट, सो इट बिकम्स NOR gate. Let us see with the help of the PowerPoint presentation. I am going to share you the PPTs for XOR gate and NOR gate. माझ्याकडे सगळ्याच आहेत, पण मला असं वाटतं की ब्लॅकबोर्ड वर सहजासहजी तुम्हाला लक्षात येईल. Previous one. NAND gate used as first one, not using AND. तीच आपण घेतलेला आहे. NAND ऍज अ नॉट घेतला होता सुरुवातीला. बघा काय केलेलं आहे, ए जो आहे इनपुट, ए आणि बी दाखवलाय बघा इथे, तुमच्या लक्षात येईल ए आणि बी आहे. दोघांना काय केलेलं आहे, शॉर्ट केलेलं आहे. इनपुट ए आहे, सो वी गेट ए इज इक्वल्स टू आय, दॅट इज नॉट गेट. ट्रुथ टेबल मी तुम्हाला या ब्लॅकबोर्डवर, व्हाईट बोर्डवर समजून सांगितलेलं आहे. सेकंड आहे अँड युजिंग NAND. मग एक NAND घेतलेला आहे, त्याच्या समोर नॉट गेट कनेक्ट केलेला आहे. नॉट गेट तर वापरायचा नाहीये. मग नॉट गेट पण कशापासून तयार केलेला आहे आपण, NAND गेट पासून तयार केलेला आहे. बघा इथे NAND, या NAND ला कनेक्ट केला हा नॉट, अँड वी गेट द AND गेट हियर. द नेक्स्ट वन, नॉर युजिंग NANड. आताचा ठीक आहे, हा एक हा नॉट, हा NANड, आणि NANड पुढे परत एकदा नॉट लावलेला आहे. सो वी गेट नॉर गेट. तीच डायग्राम इथे आहे बघा. थर्ड वन, फोर्थला जर मला ऑर काढायचा असेल तर पुढचा फक्त मी नॉट पुसून टाकतो. सो आय गेट द ऑर गेट. ऑर पण मी तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगितलेलं आहे. आपण इथे प्रूफ पण घेतलेला आहे. 0 1 व्हॅल्यू टाकून आपण ट्रुथ टेबल ऑब्टेन केलेले आहेत. XOR using NAND gate. This is not the part of your syllabus, remember. हा काही सिलेबसचा पार्ट नाहीये. हा फक्त मी एक तुम्हाला घेतलेला आहे, नेटवरनं मी सर्च करून डायग्राम ड्रॉप केलेली आहे. इथे बघा हा खालचा जो आहे, इथे एक नॉट गेट, इथे एक नॉट गेट, अँड आणि पुढे ऑर टाकलेला आहे. मग हा अँड आता तयार केलेला, हा पण अँड तयार केलेला, त्याच्यामुळे मी इथे बॉक्स टाकलेला आहे. आणि ऑर गेट आताचा, हे बघा हा ऑर गेट तिथे घेतलेला आहे. सो इफ यू चेक, आता हा व्हिडिओ तुमच्याकडे त्यावेळी काय करा, तुम्ही त्याला पॉज करा, हे डायग्राम व्यवस्थित ड्रॉ करा आणि 0 आणि 1 ठेवून बघा. इज द ट्रुथ टेबल फॉर XOR गेट. XOR गेटचा ट्रुथ टेबल तुम्हाला माहित आहे. 0 0 असेल तर 0, 0 1 असेल तर 1, 1 0 असेल तर 1, 1 1 असेल तर 0. आपण पुढे जाऊया. नॉर गेट इज अन युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक. आता अगोदर काय घेतलं आपण,
नॅन्ड घेतलेला आहे. आता काय घेणार आहोत, नॉर घेणार आहोत. मग नॉर घेताना काय करतोय मी की सेम जी ट्रीटमेंट आपण कशाला दिली, नॅन्ड साठीची आहे, तीच मी वापरणार आहे नॉर साठीची. मग नॉर साठीची वापरताना अगोदर घेणार आहोत नॉट गेट. आता नॉट गेट मी पूर्ण एक्सप्लेन करत नाही, किंवा फार तर तुम्हाला आपण असं हे करूया, मी पॉवर पॉइंट बंद करतो आणि ब्लॅकबोर्डवर तुम्हाला सांगतो हाऊ द गेट्स आर. फर्स्ट वन, let us say NOR gate as a universal building block, not NAND gate. आता हे NAND जशी ट्रीटमेंट दिलेली आहे तशीच ट्रीटमेंट आहे NOR गेट ऍज अ युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक. एक्झामला तुम्हाला कोणताही एकच विचारतात, वाय नॅन्ड अँड नॉर. दोन्ही आतापर्यंत तरी मला आठवत नाही, खूप पूर्वी विचारले होते एकदा, दोन्हीही नॅन्ड आणि नॉर दोन्ही विचारले होते 4 मार्क्स साठी. आता तरी सध्या तरी इतक्यात नाही विचारलेले, पण मे बी पॉसिबिलिटी आहे की कदाचित दोन्ही विचारू शकतात. तुम्ही म्हणता अरे सर तुम्ही तर म्हटलं ते एकच विचारताना दोन कसे काय विचारले, कोणीही विचारू शकतात. बट इट इज व्हेरी इझी टू रिमेंबर. फर्स्ट वन, नॉर ऍज नॉट, किंवा आपण असंही म्हणू शकतो नॉट with the help of using, not using not. मला नॉट गेट तयार करायचं आहे with the help of NOR gate. Again the same, this is nothing but your NOR gate. Two inputs are there, A, B. I write here the truth table for NOR. NOR the truth table लिहितो मी इथे A, B, Y. ट्रूथ टेबल सहजासहजी तुमच्या लक्षात राहतील असं मला वाटतंय. तो काय आहे, A00 01 10 11. This is the combination 0001 1011. Y is equals to, what is the Y? Y is equals to NOR साठी काय आहे, A plus B चा कॉम्प्लिमेंट. मग 0 plus 0 0 त्याचा कॉम्प्लिमेंट येणार आहे 1. 0 plus 1 1 त्याचा कॉम्प्लिमेंट येणार आहे 0. 1 plus 0 1 त्याचा कॉम्प्लिमेंट येईल 0, आणि 1 plus 1 1 त्याचा कॉम्प्लिमेंट येणार आहे 0. So we get the truth table of NOR gate. Now let us see here NOT gate. NOT gate साठी मी काय करतो, NAND गेटला जसं आपण काय केलं होतं, दोन्ही इनपुट शॉर्ट केले होते, सेम ट्रीटमेंट मी इथे देतो. इथे A आणि इथे असेल तुमचा Y. मग Y असताना काय असणार आहे, A plus A आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट, A plus AY, because both the inputs are short. मग सुरुवातीला मी इथे 0 घेतला, इथे A is equals to 0, let us say. Here I write input, here I write output. Input is 0. If input is 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, but that's a complement. That's a complement. 1. Now, if I take A is equals to 1, that is input is equals to 1. Input 1 असेल तर दोन्ही ठिकाणी 1 1 येणार आहे. What? For NOR gate, जर दोन्ही इनपुट 1 असतील तर आउटपुट किती येते तुमचा, 0. So we can say that this is the truth table for NOT gate. हा ट्रूथ टेबल कशाचा आहे, तर NOT गेटचा आहे. सो वी कॅन से दॅट वी ऑब्टेन द NOT गेट विथ द हेल्प ऑफ NOR गेट. आपण काय केलेलं आहे, NOT गेट तयार केलेलं आहे. कशापासून केलेलं आहे, तर NOR गेट पासून केलेलं आहे. पुढे आता मी अगोदर आहे ना OR करतो आणि मग AND करतो. तसंही तुम्हाला जसं सोपं वाटेल, किंवा जसंही 3 गेट आपल्याला तयार करायचे आहेत. NOR as OR, OR gate using NOR gate. Second one, OR with the help of NOR, OR with NOR. अगोदर मी तयार करतो, NOR गेट आहे माझ्याकडे. So this is your NOR gate and I connect the NOT gate which we constructed already in first topic or first point. मी NOT gate तयार केलेला आहेच ऑलरेडी. मग
या ऑर पुढे फक्त काय लावलंय बघा, इथे ऑर आहे हा, याच्या पुढे काय केलं, नॉट. आय गेट नॉर गेट, बरोबर. आता हा नॉर आहे, दिस वन इज युअर नॉर गेट. नॉर गेट पुढे परत नॉट आलेला आहे, सो अँड गेट्स कॅन्सल अँड वी गेट द ऑर गेट. कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट असेल द नंबर इटसेल्फ. If the number itself gets, when we get complement and again the complement of the number, डबल कॉम्प्लिमेंट आला तर तोच नंबर आपल्याला येणार आहे. बघा आपण ट्रुथ टेबल इथे घेतो मी, a b and y is the output, suppose here write a b and y. Zero 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 one one zero one one. First one, I write here a, here b, a is 0, b is 0. OR gate 0 0, मला आउटपुट आलेला आहे 1. दिस वन इज अ नॉट गेट, हा नॉट गेट आहे, मग 1 चा कॉम्प्लिमेंट होईल, 1 चा कॉम्प्लिमेंट देईल 0. I write in output column. So next one, if a is 0, b is 1. If a is 0, b is 1, output for the NOR gate is 0. And in front, this output goes to the NOT gate. This output is nothing but the input for the NOT gate. So we get the output as 1. Again, if A is 1, B is 0. If A is 1, B is 0, output is 0, output 0 आहे, हा output NAND gate च्या, sorry, NOT gate च्या input ला आहे, so we get the output as 1. And the last one, if A is 1, B is 1. If A 1, B 1, what NOR gate says, if both the inputs are high, then output is low, so we get here output. This output is nothing but the input for the NOR gate, so we get the total output as 1. And we can say that, आपण इथे बघा, हा जर ट्रुथ टेबल मी घेतला तर हा ट्रुथ टेबल कशाचा आहे? yes, this truth table is for OR gate. हा OR gate चा ट्रुथ टेबल आहे, पण इथे कुठेच मी OR gate काढलेला नाहीये. With the help of this NOR gate, I connect NAND NOT gate and we get the OR. This is we get OR gate. आणि लास्टचा जो आहे तुमचा AND gate, तो AND gate आपण पॉवर पॉइंट ने घेतोय मी तुम्हाला. बघा इथे घेतलेला आहे AND using, इथे NOR पाहिजे बरं का, AND using NOR. Here also NOR. कॉपी पेस्ट केलेला असेल फार तर मी, त्यामुळे AND using NOR. हाईड करतो म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित डायग्राम दिसेल. बघा काय केलेलं आहे, दोन NOR गेट कनेक्ट केलेले आहेत. NOR गेटचे दोन्ही इनपुट शॉर्ट केलेले आहेत. दोन्ही इनपुट शॉर्ट केल्यामुळे काय होत आहे, वरच्या बाजूला जर आपण A घेतला, मी ट्रुथ टेबल, तुम्ही ट्रुथ टेबल व्हेरीफाय करा. आता मी सगळ्यांचे ट्रुथ टेबल सांगितले तुम्हाला, फक्त लेट अस से ॲज अ होमवर्क म्हणा किंवा प्रॅक्टिस म्हणायला, यू कॅन चेक हियर. इथे हा जो इनपुट आहे याला A घ्या, इथे B घ्या, आणि आउटपुट इथे काय येतंय तो NOR गेटला कनेक्ट केलेला आहे. मग आउटपुट काय येईल चेक करा. तो जो येणारा ट्रुथ टेबल आहे तो कशासाठी येणार आहे तुम्हाला? AND गेट साठी. जर तो ट्रुथ टेबल AND गेट साठी आला तर आपल्याला काय सांगता येईल की विथ द हेल्प ऑफ NOR गेट वी कन्स्ट्रक्ट AND गेट. NOR गेटने आपण काय केलेलं आहे, AND गेट क्रिएट केलेला आहे, तयार केलेला आहे. सो वी से दॅट NOR इज युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक. आणि हा आताचा घेतलेला OR युजिंग, OR घेतलेला आहे मी इथे ब्लॅकबोर्ड वर, पण तुम्हाला दिसेल याचं प्रूफ पण घेतलेला आहे. आता उद्या आपल्याला जो येईल तो डिमॉर्गन्स थिअरम वगैरे घ्यायचा आहे. आज आपण काय घेतलंय, फक्त दोन गेट्स घेतलेले आहेत ऍज अ युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक. Two gates, that is NAND gate and NOR gate. With the help of NAND gate, we constructed 3 gates. Actually 5 घेतलेले आहेत मी, पण आपण 3च म्हणणार आहोत. एक्झाम मध्ये तुम्हाला 3च येणार आहे. NAND पासून आपल्याला तयार करायचा आहे NOT, AND and OR.
not, and, or. These three gates can be constructed with the help of NAND gates. So we say that NAND is universal building block. त्यानंतर पुढे आपण घेतला NOR. NOR पासून परत तीन बेसिक गेट तयार केले, NOT, AND, OR. Again with the help of NOR gate we constructed these basic gates. So we say that NOR gate is nothing but universal building block. आजच्या लेक्चर साठी आपण इथेच थांबूया. पुढचा जो लेक्चर आहे त्यामध्ये डिमॉर्गन्स थिअरम आहे. डिमॉर्गन्स थिअरम आपण व्हेरीफाय करणार आहोत विथ द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल. त्यांची जी डायग्राम असणार आहे ती डायग्राम पण आपण घेणार आहोत. आता तुम्हाला एक होमवर्क म्हणून मी अँडचा दिलेला आहे, थोडीशी प्रॅक्टिस करा. इझी आहे कन्सेप्ट आणि हा क्वेश्चन आज जो घेतलेला आहे तो इम्पॉर्टंट आहे, तो एक्झामला येऊ शकतो. चलो बाय बाय.